मुर्शिद सोना 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 मेरा मुर्शिद। कि जे रब नूं देखना है, परमात्मा नूं देखना, तो ओदा उदा कोई आकार नहीं है, ओदा उदा कोई रूप नहीं है, निरंकार है। पर जे ओदी झलक लेनी है, ओदा एहसास लेना है, ओनू महसूस करना है, तो असीं फकरां दे दर्शन करके उन्हां दे कोल बैठ के ओनू महसूस कर सकते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जदों गल परमात्मा दी आंदी है, प्रभु दी आंदी है, तो असीं परमात्मा नू महसूस कर सकते हैं। जिद्दां शास्त्रां दे अंदर आंदा है, वेदां दे अंदर लिखिया है, परमात्मा नू रसो वैसा, कि परमात्मा दा रस रूप है कि ओनू देखिया नहीं जा सकता, पर ओनू महसूस किया जा सकता। जिद्दां असीं कई बार जिक्र करीदा है कि तुसीं चीज़ दा स्वाद तां लै सकदे हो, पर वो चीज़ दे स्वाद नू किसे नू दिखा नहीं सकते। कि जे तुसीं कहो आ चीज़ दा स्वाद इदां दा लै देख, तो ओदी कोई तस्वीर नहीं खिंची जा सकती, बनाई जा सकती। वो टेस्ट नू, वो स्वाद नू महसूस किया जा सकता है। बस इसी तरह है कि जे परमात्मा नू महसूस करना है, वो प्रभु नू महसूस करना है, तो वो प्रभु नू महसूस करने वास्ते सानू फकीरां, गुरुआं, रहबरां दे कोल बैठना ही पएगा। जिद्दां खुशबू नू महसूस करना तो फुल्लां दे कोल बैठना पैंदा है। जे सूरज दे प्रकाश नू महसूस करना है, तो जदों दिन नू सूरज चढ़दा है, ओनू उस वेले ही असीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जदों सूरज ही ना होवे तो उहदे प्रकाश नू भी असीं महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हुण इस वेले सूरज नहीं है, असीं लाइटां लखां हज़ारे जगा लईए, पर जिहड़ी गल वो सूरज ने बनानी है, वो गल हज़ारां लाइटां भी नहीं बना सकदियां। इसी तरह हर चीज़ दे नाल कुछ ना कुछ जुड़िया है। ताही तो गुरुआं, रहबरां, पीरां, फकीरां दी संगत विच बह के ही असीं परमात्मा नू, ओदी रहमत नू, ओदी बख्शिश नू, ओदी किरपा नू महसूस भी कर सकते हैं। देख फकरां नू अल्लाह दा दर्श पावे, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। यही गल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजूर नू कही कि हजूर तुहाडी मुट्ठी विच दोनां जहानां दियां रहमतां है, दोनां जहानां दियां बख्शिशां है, और जिहदे वास्ते मुट्ठी खोल जावे ओनू जीवन च कोई कमी नहीं रहनी, क्योंकि यही तो गल हुंदी है। उस वेले हजूर ने मुस्कुरा के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तरफ देखिया, कहंदे मोइनुद्दीन तू बहुत अगे तक जाना है, हुण जरा गौर करना। फिर जदों ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जरा समझना कि बगदाद तो हजूर दे हुक्म नाल ही वो भारत विच आए सी। अज उन्हां दा दरबार अजमेर च है, पर उहदे पिछे की घटना है, कदों हजूर ने हुक्म कीता सी उन्हां नूं, वो भी घटना थोड़ी दस दईए। जानना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि फकीरां दे जीवन नाल जुड़ी घटना है कि एक दिन हजूर गौस ने ऐलान किया, ऐलान की कीता अपने सेवकां दे विच कि कल सवेर नूं जदों असीं खुदा दी इबादत करनी है, तो उस वेले जिहड़ा भी साडे नाल बैठ के खुदा दी इबादत करेगा, वो हर इंसान जन्नत विच जाएगा। पर यह गल, ये साडी गल अगर किसी ने दूजे नूं दसी, यानी जिन्ने इत्थे बैठे है उन्हां वास्ते ठीक, पर जे ये गल किसी ने बाहर दूजे नूं दसी तो नरक च जाएगा, दोज़ख विच जाएगा। बड़ी समझण वाली गल है। और ये गल कौन कह रहे हैं? पीराने पीर कहते ना, साधु बोले सहज सुभाव, साधु का बोला बिरथा ना जाओ। कि जिहड़ा सवेरे इबादत के समय साडे पिछे बह के इबादत करेगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा जन्नत विच जाएगा। पर जिहड़ा साडी ये गल नूं किसे होर नूं दसेगा, वो सीधा कित्थे जाएगा? नरक विच, दोज़ख विच जाएगा। हुण की होया कि जिन्ने सहाबी सी सारे डर गए, और सारियां ने एक दूजे नाल फैसला कर लिया कि भाई किते ये जुबान तो किसी नूं पता ना लग जावे, इसलिए चुप ही रहना। क्योंकि हजूर ने कहता जिन्हें ये गल किसी होर नूं दसी, वो कित्थे जाएगा? नरक विच। तां किते भुल भुलेखे भी साडे तो गल हो गई तो असीं नरक च जावांगे, इसलिए सारे डर गए। पर जरा देखो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज ने की कीता? जिस वेले गल होई उसी वेले ख्वाजा गरीब नवाज हजूर दे उठन तो बाद दरबार चों बाहर निकले, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के रौला पाना शुरू कर दिता कि जिहड़ा स्वर्ग जाना चाहता है, जन्नत विच जाना चाहता है, याद रखो कल सवेर दी इबादत वास्ते हजूर दे दरबार च पहुंच जाओ, जे सीधा जन्नत नूं जाना है। हुण जिस वेले हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये चारों पासे ऐलान कर दिता, गली गली विच घुम के सारी रात वो लोगों नूं दसदे रहे कि तू जन्नत जाना चाहता है, तू स्वर्ग जाना चाहता है,
ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਖੜ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੈਰਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਆ ਜੋ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਿਓ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਐ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ख्वाजा गरीब नवाज ने किया हजूर पहली गल ये सुन लो कि मैं सोचिया कि जे मेरे दसन दे नाल एक मैं नरक भी चला गया पर ये हजारा तां स्वर्ग नूं चले जाणगे, ये हजारा तां बख्शे जाणगे। और जे हजारा बख्शे जांदे है और इन्हां हजारां पिछे जे मैं एक दोज़ख विच चला गया, नरक विच चला गया, तां मैनूं अफसोस नहीं होएगा कि जांदा जांदा मैं किन्नियां नूं पार ला गया। हजूर मुस्कुराए, हजूर मुस्कुराए। हजूर कहते अच्छा तेनू इन्ना सब नाल प्यार है कि तू अपनी फिक्र नहीं कीती, तू सब दी फिक्र कीती? वो कहता हाँ हजूर यही तो तुहाडी शिक्षा है कि सिर्फ अपने बारे ना सोचो, ओ कर्म कर जो जिस दूजियां दा भी भला होवे, दूजियां नूं भी खुशी मिले। क्योंकि अपने बारे तो पशु पंछी जानवर भी सोचते हैं, पर इंसान तो वही है जो ओ कर्म कर जावे जिन्ना सब नूं खुशी मिल जावे। उसले हजूर ने कहा मोइनुद्दीन तू साडे पिछे इबादत कीती? मोइनुद्दीन ने कहा हाँ हजूर कीती। कहंदे बस फिर भुल गया, ऐसी वचन कीता सी जेड़ा साडे पिछे इबादत करेगा ओह सीधा जन्नत जाएगा। हुण तू इबादत साडे पिछे कर लई है तो तू दोज़ख किद्दां जा सकदा है? हुण तू भी तो जन्नत ही जाना है। जे तू सिर्फ दसिया हुंदा और साडे पिछे खड़दा ना तो फिर तेरे वास्ते दोज़ख दा दरवाजा खुलना सी, पर तू साडे पिछे खड़ गया, इबादत नाल जुड़ गया। तो यह साडा वचन सी जो साडे पिछे खड़ के इबादत करेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। हुण तैनूं दोज़ख किद्दां भेजांगे? मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराए। तो उसले हजूर गौस ने कहा तेरे अंदर इन्ना प्यार देख के असीं तैनूं कहंदे कि हुण भारत चला जा, इसलिए उन्होंने हिंद दा पीर कहा जाता। जरा ध्यान देने वाली गल है कि फिर हजूर दा हुक्म मन के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर विच आए सी, यानी भारत विच आए सी। और फिर आके उन्होंने अजमेर च डेरा लगाया, खुदा दी बंदगी कीती, इबादत कीती, भगती कीती। और जिथे बह के फकीर बंदगी भगती करते हैं फिर खुदा दियां रहमतां दे जलवे भी उत्थे देखण नूं मिलदे हैं।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਕਿਤੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਕੈਂਡਲ ਕਿਤੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕੈਂਡਲ ਜਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਕਣੀ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਘੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾएं ਚੱਲ ਬਾएं ਚੱਲ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤਰਬੂਜ ਯਾਨੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹਦਵਾਣਾ, ਕਿ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਤਰਬੂਜ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਬੂਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਬੂਜ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਰਬੂਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਬੂਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਗਲ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੁਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਫਕੀਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਰਬੂਜ ਵੇਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਪਾਗਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਘਾਟੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਤੈਸਾ ਲਾਭ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਸਮਝਿਆ ਤੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਐ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪਲ ਕਿਸ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि रहमत कब और किस पर हो जाए, रहमत कब और किस पर हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं
होता ये तो रहमत का घर है, इस घर का कोई दरवाजा नहीं होता। केड़ा पल केड़ी घड़ी होनी है, हुण तुहानू पता है कि केड़ा पल केड़ी घड़ी होनी है, क्योंकि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। उन्हें कदों आके अपनी कृपा साडे ते कर जानी है, कोई नजर नहीं आना, पर बंदे नूं महसूस हो जाता है कि मेरे ते कृपा हो गई है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण इस वेले अगर तुहाडे जो कोई बैठा है, फर्ज करो किसी को कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई दुख महसूस हो रहा है कि मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां पीड़ा है, मेरे यहां तकलीफ है, कोई ऐसा? जरा गौर करना। अगर महसूस भी हो रहा है तो याद रखो, अपने अंदर विश्वास रखो कि मैं अपने मालिक दी, अपने प्रभु दी, अपने परमात्मा दी शरण च आ गया हां, और मैनू यकीन है उसदी रहमत है कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। जदों इंसान ने विश्वास करता तो उसे वेले इंसान दे दुख दूर होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अज बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े डॉक्टर भी यह चीज मान चुके हैं कि इंसान के ऊपर कोई भी दवाई उन्ना असर नहीं करती जिन्ना असर इंसान का विश्वास करता है। यह गल याद रखना, यह साइंस भी साबित कर चुकी है कि जदों तुसी विश्वास नाल कोई चीज करते हो, खास करके इत्थे गल कहनी चाहांगे कि जदों तुसी विश्वास नाल अपने रब नूं याद करते हो, अपने मालिक नूं याद करते हो, तो फिर ओदी रहमत भी जरूर हुंदी है। हुण तुसी कहोगे विश्वास नाल याद करना की हुंदा है? कई बार बंदे दे मन च सवाल आ जाता है कि लै सिर्फ याद करना की होना है। हो सकता तुहाडे मन च भी किसी दे होवे, तो हुण जरा समझ लईए इहदे बारे भी कि सिर्फ विश्वास नाल याद करना की हुंदा है। हुण असीं तुहानूं एक सवाल पुछांगे, सानूं उहदा जवाब देना कि फर्ज करो हुण तुसीं बैठे हो, असीं हुण तुहानूं कहिए बैठे बैठे ਉਹ गल नूं याद करो ਜਿਹੜੀ बड़ी दर्दनाक होवे। जिद्दां कई बार कुछ ऐसे बैठे होणगे जिन्होंने अपने किसी प्यारे नूं खोया है। कई बार हुंदा ना, बंदा कहता मेरी मां की मृत्यु हो गई, या मेरे पिता की, या मेरा कोई अपना मेरे तो दूर चला गया। हुण असीं कहांगे कि अगर कोई ऐसी घटना तुहाडे जीवन च होई है बड़ी दर्दनाक, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचो, याद करो। ਤਾਂ ਹੁਣ सच दसियो, ਜਦੋਂ ਉਹ घटना ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ याद करोगे ਤੁਹਾਡੇ अंदर की होएगा? की होएगा ਤੁਹਾਡੇ अंदर? दुख होएगा कि नहीं? दिल पीड़ नाल भरेगा कि नहीं? दर्द नाल भर जाएगा दिल, और हो सकता अखां 'च पानी भी आ जाए। क्योंकि ऐसे असीं बहुत देखे है कि जिहदे पुत्र चले गए या मामा चलियां गईयां, अज भी अपनी मामा नूं अपने बच्चों नूं याद करके रोना शुरू कर दिंदे है। बोल हुंदा कि नहीं? गल सच्ची है कि नहीं? जवाब देना सानूं थोड़ा जिहा, क्योंकि असीं प्रूफ देना कि सिर्फ शब्दां नाल विश्वास नाल हुंदा की है। हुण जदों इंसान कोई दुख की गल याद करता है तो उस वेले वो गल नूं, वो सिर्फ एक याद है, वो सिर्फ एक याद है कि जदों वो याद साडे मन च चलदी है तो उसदा असर साडे शरीर ते देखण नूं मिलदा है कि साडे शरीर चों वो पीड़ा उठदी है कि अखां भी रोना शुरू कर दिंदियां। समझदे हो कि नहीं? हुण दुख की गल याद करन नाल अखां 'च पानी आ जांदा है। तो जे असीं कहांगे कोई खुशी की गल याद करो, जदों तुसीं बहुत खुश सी, जदों तुसीं भंगड़े पा रहे सी, खुश सी, जानी किसी बच्चे की शादी होवे, अपने प्यारे की होवे, बड़े खुश सी, वो गल याद करो। तो जदों वो गल याद करदे हैं तो की हुंदा है? साडे चेहरे ते की आ जांदा है? स्माइल, मुस्कुराहट। बोलो आ जांदी है कि नहीं? जवाब दिओ सानूं। हुण ਉਹ घटना बहुत पहला बीत चुकी है, पर अज भी जदों ਉਹ घटना ਨੂੰ ਅਸੀਂ याद करते हैं तो साडे अंदर खुशी आ जाती है, चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है। तो हुण दूजी गल कर लईए। हुण जरा इहदी गल दा जवाब दिओ कि जदों तुहानूं भुख लगी होवे, जदों तुहानूं भुख लगी होवे तो तुसीं किसी खाण पीण वाली चीज़ नूं याद करो तो उस वेले की हुंदा है? मूँह च पानी आ जांदा कि नहीं? कई बार देखो बंदा कहता ओहो आ खाण वाली चीज़ का नाम सुन के मूँह च पानी आ गया, कितनी स्वादिष्ट होएगी। जवाब दिओ इदां हुंदा कि नहीं? हुण खाण वाली चीज़ सामने नहीं है, वो पई होएगी दुकान ते, पई होएगी घर, पर इत्थे बह के भी जदों सोचांगे या किते भी सोचांगे, बंदा कहता यार खाण दा नाम ना लै, उहनूं याद करके मूँह च पानी आ जाता है। हुण जरा समझण वाली गल है, सोच नाल हुंदा की है, याद नाल हुंदा की है, ये असीं दसना चाहते हैं। हुण जरा गल ते आ जी असली मेन पॉइंट ते कि जे गमां दी गल नूं याद करके साडियां अखां 'च पानी आ सकदा है, जे दुखां दी गल नूं याद करन दे नाल
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਚ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਹਰਾਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? I am the son of God, no evil can touch me। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? जरा सोच के देखो। कहते ने एक पिता एक असके हम, तुसी कह रहे हो अगली लाइन बालक, एक असके हम बालक, कि साडा सब दा पिता एक है। केदे नूर तो ऐसी बने हैं? अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया। जे हुण असीं सारे बने ही ओदे नूर तो आ, तां जिथे ओदा नूर होवे, जिथे प्रकाश होवे, उत्थे अंधेरा कदी आ ही नहीं सकता। इसलिए अगर असी भी विश्वास नाल एक गल कह देवांगे कि मैं अपने मालिक दा, परमात्मा प्रभु दा बच्चा हां, कोई बुरी चीज मैनू छू नहीं सकती, तो इंसान दा विश्वास ही इंसान दे अंदर वो हिम्मत, वो हौसला पैदा कर दिंदा है कि बड़ियां बड़ियां तकलीफां दुख उदां ही दौड़ जाते हैं। समझते हो कि नहीं? एक बार तुसी भी कह के देखो, आई एम द सन ऑफ गॉड, नो ईवल कैन टच मी। कोई बुरी चीज, कोई शैतान मैनू टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। कि मैं अपने परमात्मा दा, प्रभु दा, मालिक कह लो, वाहेगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, ईश्वर कह लो, जो भी तुहानू ठीक लगे कह लो, पर यकीन रखो कि मैं अपने मालिक दा बच्चा हां, कोई बुरी चीज मेरे लागे नहीं आ सकती। बोलो विश्वास है या नहीं? है या नहीं विश्वास? तो फिर कह दियो कि मैनू यकीन है अपने पैदा करने वाले रब ते कि वो मेरे नाल है, और जे मेरा रब, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मेरे नाल है तो मैनू डरन दी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए विश्वास होना चाहिए है। अज इंसान छोटी छोटिया चीजों को लैके डर जाता है, छोटी छोटिया चीजों को लैके चिंता करता है और भुल जाता है अपने मालिक दी, परमात्मा दी ओ शक्ति नू, ओ एनर्जी नू, ओ ऊर्जा नू जिहड़ी ओनू चला रही है, जिहड़े सारे ब्रह्मंड नू संभाल रही है। इस करके इंसान नू अपने मालिक ते पूरा यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। जिदा ऐसी कही है, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, कादा डर, कादी चिंता, ये मेरा मालिक मेरे साथ है। इसलिए जोड़ दो अपने दिल दी तार नू अपने मालिक दे नाल, परमात्मा प्रभु दे नाल। फिर तुसी देखोगे कि जिद्दां पहला दसिया, दुख दी गल नू याद करके आंसू आ गए, खुशी दी गल नू याद करके स्माइल आ गई, तो जे हुणे ही तुहाडे दिल दी तार ओ मालिक दे नाल जुड़ जाएगी तो ओहदियां रहमतां भी तुहाडे तक जरूर पहुंचणगियां। जरा समझ लेना। टाइम काफी हो गया, थक तां नहीं गए? क्योंकि फिर देखना ही पैंदा ना। सानू तो बड़ा आनंद आ रहा, तुहानू आ रहा कि नहीं आनंद? बस फिर यह विश्वास रखना अपने अंदर, क्योंकि असीं चाहते हैं जे अज किस्मत नाल सानू सारे नू इत्थे इकट्ठे होने का मौका मिलिया है, तो अज कुछ ऐसा करिए कि बंदा कवे वाकई मेरी जिंदगी च बदलाव आ गया, वाकई मेरी जिंदगी च बदलाव आ गया। क्योंकि बदलाव उदों आंदा है जदों इंसान बदलाव करने वास्ते तैयार हुंदा है कि मैं बदलना चाहता हाँ,
फिर ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, जरा हुन गौर करना कि बंदा खुदा तक नहीं पहुंचता, बंदा खुदा तक नहीं पहुंचता। यह गल बड़ी समझने वाली है कि जे बंदा कहे ना मैं रब तक पहुंचना है, वो कहते बंदा नहीं रब तक पहुंचता, फिर रब मिलता किदां है? वो कहते बंदा खुदा तक नहीं पहुंचता, जब बंदे का नफ्स पाक हो जाता है तब खुदा खुद बंदे तक पहुंचता है। बड़ी समझने वाली गल है। जब बंदे का नफ्स पाक हो जाता है तब खुदा खुद बंदे तक पहुंचता है। हुन ये बड़ी गल समझने वाली है कि इंसान जे कहे मैं रब तक पहुंचना है तो तू रब नूं कित्थे लभेगा भाई, तू परमात्मा नूं कित्थे लभेगा? जे बंदा सोचे मैं इत्थे लभना उत्थे लभना तो तू कित्थे लभेगा? इसलिए हजूर कहंदे तू ओनू लभण ना जा, तैनू ओनू लभण जाण दी लोड़ नहीं, पर जे तू ओनू पाना चाहंदा तो तैनू ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਫਸ, ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और पहले ही दस दी है कहानी सिर्फ सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है, क्योंकि कुछ कहानियां होंदियां सिर्फ सानू समझाने वास्ते बनाई गई जांदियां है। हुण ओ आदमी नू जदों सपने च ओ सोहनी सूरत, ओ सोहने चेहरे दा दीदार होया, ओदा आशिक हो गया और उन्हां सोचिया कि इह सोहनी सूरत नू मिलना जरूर है। हुण जदों जागिया तां जाके ओहदे मन च कोई तड़फ है कि जिहनू मैं सपने च देखिया सी ओहनू हकीकत विच एक बार मिल लवां, मरन तो पहला पहला ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲੈ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ,
ਮੱਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੌੜ ਪਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਚੱਲਦਾ 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 ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਕੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਐ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕਾ ਭਲਾ ਕਿਆ लगता है मोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾ। ਉੱਠੇ ਫਕੀਰ, ਤੁਰ ਪਏ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੀ ਲਊ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆईने ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਲਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਆ,
इधर उधर किधर लब रहा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली कि ओदी तस्वीर तो तेरे अंदर वसदी है, ओनू तो अपने अंदर जाके ही देख सकदा हां। इसलिए आनंद किथे है, शांति किथे है, सुकून किथे है, वो है तुहाडे अंदर। बस सानू उस गुरु की जरूरत है, उन्हां फकीरां की जरूरत है जो युक्ति दे के, जिद्दां उन्हां फकीरां ने धौण फड़ के तलाब दे अगे करता, देख ये धौण नूं कहंदे साडे हंकार नूं झुकाना। बोलो समझदे हो कि नहीं, कि उन्हां फकीरां ने हंकार यानी सिर नीवा कर, क्योंकि जदों गर्दन झुकेगी तो फिर ही तेनू प्रभु की झलक भी मिल सकती है। इसलिए तुहाडा प्रभु, तुहाडा परमात्मा तुहाडे अंदर ही है। बस जरूरत है वो युक्ति दी कि जिहदे नाल असीं वो गर्दन झुका के उन्होंने देख सकीए, उन्होंने प्राप्त कर सकीए। इसलिए हुण समा काफी हो गया है, समझाण नूं तां बहुत कुछ है, आनंद तां बड़ा आ रहा है, पर असीं टाइम का भी ख्याल रखना है। इसलिए आखिरले वचनां की तरफ हुण असीं चलीए कि अपने जीवन नूं, अपनी इस जिंदगी नूं तुसीं छोटा ना समझो। ये जिंदगी कोई छोटी नहीं है, क्योंकि जिहड़ी चीज उस परम पिता परमात्मा ने बनाई होवे वो चीज बहुत बड़ी हो सकती है। जिद्दां समझ लो एक पेंटिंग है, जरा गौर करना, असीं दसना चाहते हैं सानू जदों स्पेन जाण दा मौका मिलिया, ये सच्ची घटना दसन लगे तुहानू। स्पेन विच एक जरा एक गैलरी देखी, मैड्रिड जो स्पेन का एक एरिया है, उत्थे घूमते घूमते एक फोटो गैलरी अंदर चले गए जिथे काफी पुरानियां फोटोआं लगियां हुई सी। उत्थे एक तस्वीर लगी हुई सी, वो तस्वीर किहने बनाई सी? पिकासो ने। पिकासो की तस्वीर सी, और असीं हैरान रह गए जदों दी कीमत पुछी, किन्ने लाख यूरो की कीमत सी। ਲੱਖਾਂ ਯੂरोਆਂ ਦੀ एक पेंटिंग, इन्नी कीमत। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿਕਾਸੋ ਹੈ, चित्रकार पिकासो है, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ पेंटिंग की कीमत ਲੱਖਾਂ डॉलर है। तो जरा सोचिए सानू किहने बनाया है, सानू बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा है। तो जरा सोचिए कि एडे बड़े कलाकार ने सानू बनाया, तो साडी कीमत सारियां दी कितनी होएगी, कितनी कीमत होएगी। एक माइकल एंजलो जो इटली का मूर्तिकार सी, उन्हें मूर्ति कड़ी तो उसकी कीमत ਲੱਖਾਂ यूरो हो गई। जे एक माइकल एंजलो जिन्हों रब ने बनाया वो एक पत्थर नूं करके उसकी कीमत ਲੱਖਾਂ बना सकता है, तो सानू किहना घड़िया है? सानू घड़िया है साडे मालिक ने, परमात्मा ने, प्रभु ने। क्योंकि तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया, किना पैदा किया है सानू? ओ मालिक ने, परमात्मा ने। तो सोचो साडे जीवन की कीमत कितनी होएगी। पर अज इंसान है कि इंसान अपने जीवन की कीमत नूं ही समझदा नहीं है। बंदा नवी कमीज ले लैंदा, नवे कपड़े लैंदा, कहंदा दाग ना लग जावे। तो जरा सोचो नशे कर करके, बुरियां चीजां खा खा के असीं अपने ये जीवन के अंदर की पा रहे हैं। जिन्नी कपड़े की फिक्र करते हैं कि दाग ना लग जाए, मैला ना हो जाए, कम से कम उन्नी फिक्र अपने शरीर की भी कर लिया करो, मन की भी कर लिया करो कि कोई ऐसे विचार मेरे अंदर ना जान जो मेरे मन को मैला कर देन, ऐसी बुरी चीज मेरे अंदर ना जाए जो मेरे जन्म को ही खराब कर दे। इसकी कीमत समझो। और दूसरी गल जाते जाते एक गल कहांगे कि सब नाल प्यार करो, किसी नाल नफरत ना करो, किसी वास्ते दिल दे विच बैर भावना ना रखो। क्योंकि सब दे नाल प्यार क्यों करना है? क्योंकि संसार ते बुरा कोई भी नहीं है, इसलिए किसी ने नफरत नहीं करनी। ये गल फिर कहांगे, तुसी जिन्ने भी बैठे हो ना, चाहे पंडाल च बैठे हो, चाहे नगर च अपने घरां च बैठे हो, चाहे किते भी पूरे वर्ल्ड विच बैठे हो, तो कोई भी माड़ा नहीं है, सारे बहुत चंगे है। जरा समझना, ये गल कहनी शुरू कर दियो। और इसका कारण की है, क्यों कहना है, इसका जवाब तुहाडे कोल लेना है, असीं दोगे कि नहीं? फिर उस तो बाद सत्संग की समाप्ति करनी है कि सारे संसार के जिन्ने भी लोग है सारे चंगे है, माड़ा कोई भी नहीं है। तो हो सकता तुहाडे चों कोई कहे कि महाराज तुसीं सारिआं नूं चंगे किदां कह सकदे हो, तुसीं किहड़ा सारिआं नूं जाणदे हो? क्योंकि तुहानूं नहीं पता साडा गुआंढी कोई कह सकता है वो किन्नियां गालां कढदा है, किन्ना नशे करके लड़ाई झगड़े करदा, तुसीं किदां कह सकदे हो चंगे हो? क्योंकि तुसीं उहनूं कदी मिले ही नहीं। हो सकदा कि नहीं इदां कि तुसीं किदां सारिआं नूं चंगे कह सकदे हो? तुसीं किहड़ा सारिआं नूं जाणदे हो? तुहानूं किहड़ा सारिआं दा पता कि साडे पिंड 'च किहड़ा बंदा किन्ना बुरा है, किहड़ा बंदा झूठा है, किहड़ा निंदिया करन वाला, चुगली करन वाला, किहड़ा ठगियां करन वाला? तुहानूं जद पता ही नहीं तो फिर तुसीं किदां कह सकदे हो सारे चंगे है? ते एक गल कहांगे असीं, ये पॉइंट नोट करना कि ठीक है कि असीं नहीं जानते सारे नगर नूं। जिद्दां बंदा कहंदा तुसीं किदां कह सकदे हो, तुसीं जानते ही नहीं हो।
ठीक है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। जदों नजर बदल जाती है तो नजारे भी अपने आप ही बदल जाते हैं। जदों अंदर क्रोध होवे तो उदों क्रोध की नजर नाल बंदा देखता है, तो जदों अंदर प्रेम होवे तो उदों बंदा प्रेम की नजर नाल देखता है। जदों अंदर विश्वास होवे फिर बंदा विश्वास की नजर नाल देखता है। यानी गल नजर दी नहीं है, गल है कि अंदर विचार की चल रहे हैं। इसलिए प्रेमियां दी अख तो ही पता लग जाता प्रेम का, तो क्रोधी दी अख तो पता लग जाता है कि ये अंदर क्रोध कितना है। बोलो हुंदा कि नहीं? ये अंदर दी फीलिंग बाहर आ जाती है। इसलिए गल अपनी सोच नूं बदलती है, अपने अंदरों नफरत बैर विरोधता नूं खत्म करना है और अपने अंदर प्रेम का दीवा जगाना है। क्योंकि इत्थे एक गल कहांगे कि जिद्दां हजूर ने किया है कि बंदा खुदा तक नहीं पहुंचता, जब बंदे का नफ्स पाक हो जाता है तो खुदा खुद बंदे तक पहुंचता है। हुण तुहानूं एक गल कहांगे, बंदा जाके फकीरां नूं पुछदा है कि मारे सानू रब कदों मिलेगा, इन्ना चिर हो गया सिमरन करदियां नूं, इन्ना चिर हो गया बंदगी करदियां नूं, रब मिलिया ही नहीं। हुण जरा गौर करना, कह दिंदा ना कई बार बंदा कि इन्ना चिर हो गया सिमरन करदियां नूं, रब क्यों नहीं मिलदा? तो हुण असीं कहांगे, हुण असीं तुहानूं पुछना है कि भाई अपने दिल नूं साफ कदों करोगे? और रब तां आउण नूं तैयार है, अपने दिल नूं साफ कर लो तां कि रब जल्दी तुहानूं मिल लवे, जल्दी तुहाडी उहदे नाल मुलाकात हो सके। क्योंकि उहदे वालों कोई देरी नहीं है, देरी है बंदे दे अपने अंदर। क्योंकि कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। जे वो यार चाहिदा है तो फिर अपने दिल नूं साफ करना ही पैना है। सो जे उहदी रहमत नूं पाना चाहते हो, उहदी कृपा नूं पाना चाहते हो, तो अज दिल दी सफाई करनी है। बोलो करोगे कि नहीं वादा कि असीं किसी नाल नफरत नहीं करनी, असीं सब नाल प्यार करांगे, ऐसी कोशिश करांगे। क्योंकि एक गल जांदे जांदे होर दस दईए, असीं वैसे दस्सण नूं तां बहुत कुछ है, पर समा भी तुसीं कहना कई तां जांदे पर समाप्ति करदे नहीं। की करिए, दस्सण नूं इन्ना कुछ है कि एक इंसान ने पूछिया कि इंसान दे जीवन दा मकसद की है, इंसान दे जीवन दा मकसद की है, परमात्मा ने सानू दुनिया ते क्यों भेजिया है? कि तुहाडे कोल जवाब है इसदा कि इंसान दे जीवन दा मकसद की है? की मकसद है इंसान दे जीवन दा? क्यों प्रभु ने सानू संसार ते भेजिया? जे किसी को पता तो हथ खड़ा करो, नहीं तो आओ थोड़ा इहदे जवाब की तरफ चलिए। जानना चाहते हो इहदा जवाब? क्यों कईयां दे मन 'च सवाल आ जाता है। हुण परमात्मा ने सानू दुनिया ते भेजिया, इहदा मकसद की है? हुण तुहानू थोड़ा जिहा असीं लिजावांगे फुल्लां दी तरफ, सूरज की तरफ, कि जे फुल खिलदे है तो फुल दे खिलन दा मकसद की है? जे सूरज चढ़दा है तो सूरज दे चढ़न दा मकसद की है? जे हवावां वगदियां हैं तो हवावां दे वगण दा मकसद की है? जे पेड़ां ते फल लगदे है तो वह फल लगन दा मकसद की है? जरा सोच के देखो। जे फुल खिलदा है तो वहदा मकसद है कि मैं खिल के इस संसार दी खूबसूरती नूं होर वधा देवां और अपनी महक नूं चारों तरफ बखेर देवां ताकि मेरे खिलन दा संसार नूं लाभ होवे। जे सूरज चढ़ता है तो उसका मकसद यह है कि मैं चढ़ के सबनू प्रकाश दे जावां, सब दे जीवन के अंधकार नूं दूर कर जावां और इस संसार नूं सुंदर बना देवां ताकि मेरा चढ़ना सफल हो जावे। जे पेड़ फल लांदा है तो वह आप नहीं खांदा, बल्कि उसका भी मकसद हुंदा है कि मैं मिठे फल देवां ताकि मेरी शरण विच आने वाले नूं ठंडी शांता मिले और नाल नाल खाण नूं मिठे फल भी मिलन। ਉਹ पेड़ दुनिया नूं होर सुंदर बना दिंदा है, स्वाद नाल भर दिंदा है। हुण देखिया जावे
ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੀਏ, ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਆਪ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੋ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਐ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਵੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਈਲ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੌਤਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਸਾਈਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮਿਟਣ ਨਾ ਦੇਈਂ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, I am the son of God, no evil can touch me, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾੜੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ, ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਸ ਲੈਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਹ ਲਓਗੇ ਫੇਫੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ,
ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਸ ਲਓਗੇ ਫੇਫੜੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰithvi ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰithvi 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੈਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਅੱਜ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ